लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों तो उतरे किसानों की। जी हाँ, लॉकडाउन के खिलाफ अज किसान सड़कों उत्ते नितरे हुए हैं और दुकानदारों के हक दे विच प्रदर्शन शहर शहर किए जा रहे हैं और किसानों ने रोस मार्च भी बकायदा कढ़िया गया और दुकानदारों को दुकाना खोलने की अपील भी की गई है किसानों के वलों। और पुलिस वालों भी इस मौके सख्त जो सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। तो 6 तस्वीरें तुहानूं टीवी स्क्रीन के उपर दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात ने, कितना क समर्थन मिल रहा है इस प्रदर्शन में। किसान दुकानदारों के हक दे कर रहे हैं अज लॉकडाउन के चलते सूबे के भी तुहानूं दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमृतसर की, अमृतसर के भी वड्डी गिणती में किसान इकट्ठे और दूसरी मोगा, पटियाला, नाभा, फिरोजपुर, तरनतारन दा 3 जिहड़े 6 मुख्य शहर ने सूबे तुहानूं दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के उपर। तस्वीरां देख के अंदाजा लगा रहे हो किस तरीके बाजार बंद नजर आ रहे हैं पर किसानों के वालों झंडियां फड़ के दुकानदारों के हक दे रोस मार्च कढ़िया जा रहा है और दुकानदारों को दुकानां खोलने की अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि जेकर कोई भी किसी भी तरीके की प्रशासन कार्रवाई करता तो किसान उन्होंने नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़नगे। दुकानदारों दा जिहड़ियां मुश्किलां सुनिया जाण। दुकानदारों दी मुश्किलां असीं कल सुनिया, उन्होंने पूछा गया भी तुहानूं की तकलीफ आ। उन्होंने दस्सिया भी साडीआं दुकानां दे पिछले 1 साल तो इतना अगे होया है तो असीं दोबारा वापस महा ही पहुंचे आ कि सानूं दुकानां दे किराए देने पे, कईयां नूं दुकानां भी छड्डणीਆਂ पईआं, कईयां दे घरां दा किस्तां टुੱਟੀਆਂ, कईयां ਦੀਆਂ लेबरां भज गईਆਂ। मतलब बड़े माड़े हालातों के सरकार ने कह रहे दिता भी अपना शटर सुट दो पर साडी बात नहीं पुछी गई। जो पिछले साल च आपां वेखदे जो लोगों के कोल सी लोगों ने आप दूजिਆਂ ਨੂੰ वंडिया पर अज तो लोग ही भुखे मर गए। हुण लोग जाण किधर 1 साल किते ना किते जिहड़े बेचारे छोटे दुकानदार ने बहुत मुश्किल ने क्योंकि सरकार ने कहते भी गैर जरूरी चीज़ दुकाना या ना गैर जरूरी दुकाना सानू तो नहीं समझ किहड़ियां ना जरूरी दुकाना ने भी किहड़ियां खुलने चाहिए ने किहड़ियां नहीं खुलने चाहिए। सो जिहड़े बेचारे छोटे दुकानदार ने उन्होंने अपने परिवार पालने, उन्होंने परिवार पालने जरूरी नहीं है किते ना किते सारे लोगों को या जिहड़े बेचारे दिहाड़ीदार लोग ने उन्होंने जिन्होंने रोज़ दिहाड़ी करके अपना सौदा पत्ता लेना और दसो दुकानां खुलियां रखो, ठेके खुले ने, स्कूल बंद ने, ठेके खुले ने, स्कूल बंद ने। देखो सरकारां दी नीतियां, ये सरकारां कहंदियां अनपढ़ रखने की गल बई कोरोना मास्टर भैन जी उत्थे भेज रखे ने, जेडे बेचारे मजदूर ने वो भेज रखे ने की गल भी उन्हां नूं कोरोना नहीं हो सकदा, उन्हां नूं कोरोना नहीं हो सकदा, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚੇ नहीं ਹੈਗੇ। ਇਹ ਐ ਕਿਉਂ कर रहे ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ देख के आए हैं लोग दुकाना खोलणगे भी। इन्होंने जिहड़ी अज पुलिस ये लोगों की हमायत वास्ते हुंदी आ, लोगों का दर्द बढ़ाउण वास्ते हुंदी आ, उन्हें लोग डराए हुए ने, डरा के अंदर वाड़े हुए ने, दबके मारे ने इन्होंने कल भी जिहड़ा बाहर आऊगा परचा देवांगे, जमानत नहीं होण देवांगे, ऐ लोग डरा के अंदर वाड़े हुए ने। लोग दुकाना खोलण नूं तैयार बैठे ने क्योंकि लोगों को किसान का रहा ही कुछ नहीं। लोगों तो अपनी दुकाना के किराए नहीं भरे गए, बिजली के बिल नहीं भरे गए, इन्हों को आमदनी कोई है नहीं, पैसे खत्म हो चुके हैं ते दूजे पासे डरा के अंदर मारते हैं। ये मारना चाहते हैं लोगों को भी अंदर पै के मर जाना, कोरोना की बीमारी सानू मार दी, आ पुलिस के दबके मारनगे, आ भुख मरी मारू सानू। तो सूबे भर के किसानों के वालों दुकानदारों के हक के अज रोस मार्च कढ़े जा रहे हैं। तो साडे नाल इस वेले बूटा सिंह शादीपुर जोड़ रहे हैं, जिहड़े किसान आगू ने। बूटा जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब के उपर। बूटा जी जिस तरीके नाल सवेर तो ही जिहड़े किसानों के वालों रोस मार्च कढ़े जा रहे हैं सूबे भर के दुकानदारों के हक के, पर उस तरीके नाल दुकानदार किते ना किते सहयोग नहीं मिल रहा और बाजार तकरीबन बंद नजर आ रहे हैं। देखो मैं तो एक गल करदा जी भी जे तां जिहदे वास्ते असीं कर रहे हैं जो अगे नहीं आ रहे फिर सानू भी की लोड़ है। जेकर आपां दुकानदारां वास्ते गल कीती है ते दुकानदार पिछे हट रहा। मैं सवेरे एक खबर वेख रहा टीवी ते भी दुकानदारां वालों ये गल कही गई है कि असीं प्रशासन नूं सहयोग करांगे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ते जो प्रशासन नूं सहयोग कर रहे ने ते सानू मोहरा बनने की लोड़ है। मेरे ख्याल के मुताबिक सानू ये पंगा नहीं लेना चाहिए। साडा बहुत बड़ा अंदोलन चल रहा है दिल्ली दे विच ते सानू केंद्र सरकार दे नाल टक्कर जिहड़ी लई है सानू उधर ही डट के सानू उधर पैरा देना चाहिए। जेकर लोग सानू कहण सानू दुकानदार कहण भी साडियां दुकानां खिलाओ आगे सानू हमायत करो साडी सपोर्ट करो फिर सानू डटना चाहिए उन्हां दे नाल। जेकर वो पिछे हट रहे ने फिर सानू नहीं ये गल करनी। बूटा जी थोड़ी यूनियन दे जिहड़े किसान आगू ने या फिर होर जिहड़े किसान ने वर्कर ने कि वो भी अज इस रोस मार्च का हिस्सा बने हुए ने? देखो मैं दिल्ली बैठा जी पर मैं तो एक गल करदा भी जिहड़ी तुहानूं पहलां दसी है बार बार ਉਹਦਾ कोई लाभ नहीं भी जेकर जिसनूं लोड़ है अज असीं हर एक बंदे नूं अपील कर रहे हैं। दुकानदार साडे वाकई नाल ने, वैसे साडे अंदोलन नूं सपोर्ट करदे ने, चाहे व्यापारी वड्डा है चाहे कोई छोटा है। वो कारण इक्को है कि दुकानदार डर रहे ने, प्रशासन ने डराया उन्हां नूं
ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿ ਖੋਲੋ, ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਡ ਇਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਡ ਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਔਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਵਨ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 2 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਲਵਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ
ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੋੜ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ दूसरी देख सकते हो कि एक दूजे के उपर चढ़े हुए लोग नज़र आ रहे हैं, एक दूजे के धक्कम धक्की नज़र आ रहे हैं। इन्होंने नियमों की कदों पालना होगी आने वाले समय च ही पता लगे। श्री मुक्तसर साहिब तो अशफाक टुडी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 112 ਨੰਬਰ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। 108 ਜਾਂ PCR ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗੀ ਔਰ 108 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ PCR ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। गाड़ी पर मेरी ड्यूटी है। ये हमारे करनाल के एसपी साहब ने गाड़ी CMO ऑफिस को प्रोवाइड की गई है। इसमें हम कोई CMO ऑफिस में कोई कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है तो वहाँ पर जाते हैं, किसी का सैंपल लेना है या पेशेंट को कहीं लेके जाना है तो CMO ऑफिस द्वारा ये कंट्रोल होती है पूरी गाड़ियाँ। किस तरह सर संपर्क कर सकते हैं आप? 112 नंबर पे कॉल करते हैं और वो कंट्रोल हमें बताता है कि गाड़ी को उस जगह पे लेके जाइए। आज हम जैनी गाँव में आए थे, यहाँ पर कुछ सैंपल लिए। उधर करनाल ਵਿੱਚ कोरोना खिलाफ जंग जारी है। कल्पना चावला हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਤੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 30 ਨਰਸਾਂ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਔਰ 30 ਨਰਸਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ लगातार कल्पना चावला हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ दिन रात मरीजों की सेवा कर रही हैं। समझाते हैं कि ठीक उसको यही समझाएंगे कि सबसे पहले तो आप पैनिक ना हो, क्योंकि बीमारी आई है चली जाएगी। आप पॉजिटिव सोच रखें और अपना आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप अच्छे से खाओ पियो, डाइट अच्छे लो, लिक्विड अच्छा लो। बस आप अच्छा सोचो, ये सोचो कि मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है। डीप ब्रीथ करें, प्रोन पोजीशन लें, मेन यही है उसमें। कब आप पॉजिटिव हुए? कब? मैं पॉजिटिव आई थी 23 नवंबर को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। 24 को मैंने टेस्ट कराया था और फिर मैंने 10 दिसंबर को ज्वाइन किया था, 10 या 11 दिसंबर को, 17 डेज़ के बाद। खबर लुधियाना तो जिथे वैक्सीनेशन वाले स्टाफ वालों हड़ताल कर दी गई है। लोक लीडरां उत्ते बदतमीजी करन दे इन्हां ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਬਸਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ SIT ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, SIT ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ADGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ LK ਯਾਦਵ, ਫਰੀਦਕੋਟ DIG ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ SIT ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। यानी कि पिछले SIT ਵੱਲੋਂ 4.5 ਸਾਲ बीत ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਣ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ SIT ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਟ, ਦੂਜੀ ਸਿੱਟ, ਤੀਜੀ ਸਿੱਟ, लगातार सिट्टा बनाई जा रही हैं। 6 साल बीत गए, दोषी अजे तक बाहर घूमन डे ने। किन्हां दा हथ पिछे सी, किन्हां ने कार्रवाई कराई? पहले जोरा सिंह योग बन गया, उस तो पहले एक कमेटी बनी, फिर जस्टिस रंजीत सिंह बनी, फिर सिट बनी, लगातार। और सिट की करती रही? पुलिस के अफसरां ने रिजाइन करने दे दस्या कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार इस मामले च सीरीयस नहीं हैगी। कांग्रेस की कैप्टन सरकार ने बरगाड़ी कांड का कोटपूरा गोली कांड का पवित्र ग्रंथां की बेअदबी का, पवित्र गीता की बेअदबी का, मुकद्दस कुरान की बेअदबी का कोई हल नहीं कढ़िया। पहला एक कमीशन बनाया, जोरा सिंह कमीशन, फिर रंजीत सिंह कमीशन, फिर एक सिट, फिर दूजी सिट, हुण तीजी सिट बना दी भी ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੌਂਟੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮੌਂਟੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ, ਔਰ ਮੌਂਟੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਹਿਮ ਗੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੌਂਟੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੌਂਟੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਂਟੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ तो आ रही, जिथे कि पुलिस के हाथ सफलता लगी और लारेंस बिश्नोई के गुरगे नूं पुलिस ने काबू किया। मौंटी शाह नूं पुलिस ने काबू कर लिया, जिसके उपर कई गंभीर मामले, कई कतल केस भी लैके भी उस तो पुछगिछ की जानी। और मौंटी शाह के सिर 50,000 का पुलिस के वालों इनाम भी रखा गया सी। और काबिल गौर है कि सोनू शाह कतल मामले के विच भी पुलिस इसकी भाल कर रही सी, और हुण पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, और जिस तो कई होर खुलासे होने की भी पुलिस नूं उम्मीद है।